हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी पॉइंट। आज आम यही भिडियो रे चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका पुस्तकटीर माटी गला बिगिड़ी प्रसंगटीर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। अभ्यास कार्य आलोचना करिबा पूर्व आम लेखक परिचय सम्यक भाव में जानी रखिबा। यही प्रसंगटीर लेखक हेउछंदी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। से 1942 मसीह जाजपुर जिलार बड़चना थाना अंतर्गत समियार एक स्वाधीनता संग्रामी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम हेउची अलेख प्रसाद दास और मातांको नाम स्नेहलता देवी। भिडियोटी भल लगिले लाइक टी निश्चय करदेवे। प्रथम करी यही चैनल को आसथिले सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबे नहीं। एबे अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क नंबर छुट्टी रे बापू और दीपू केउठा को जाइथिले। एहार उत्तर हेबो छुट्टी रे बापू और दीपू मौसांको घर को बुलिबा को जाइथिले। अच्छा पिला माने छुट्टी रे बापू और दीपू केउठा को जाइथिले ना मौसांको घर को जाइथिले। बुझिलो तो पिला माने तुमर मध्य मौसा थिबे। मौसा किए ना माउसींको स्वामी जे से होउछंदी मौसा। तबे ख नंबर प्रश्न देखिबा। ख नंबर अजा बगीचारे केउ काम करुथिले। एहार उत्तर हेबो अजा बगीचारे घास बाछुथिले, माटी हाणुथिले एवं गछ मूले पानी देउथिले। बुझिलो तो पिला माने अजा बगीचारे घास बाछुथिले, माटी हाणुथिले एवं गछ मूले पानी देउथिले। तांको बाड़ी बगीचार जत्न नेउथिले। तुमे माने मध्य तुम बाड़ी बगीचारे थिबा गछ मानकर भल भाबरे जत्न नेबो। ग नंबर चाषी माने पोक दाउरू फसल को रक्षा करने को कौन कले। यार उत्तर हेबो फसल को पोक दाउरू रक्षा करने चाषी माने मन इच्छा पोक मरा विष पकाइले। बुझिल तो पिला माने से माने बा चाषी माने पोक दाउरू रक्षा पाइबा मन इच्छा पोक मरा विष पकाइले। घ नंबर जिया माने कृषकर की उपकार करती। यार उत्तर हेबो जिया माने माटी को खाआंती, माटी को खोलती, सेथिपाई माटी फसफसिया और उर्वर हुए, तेणु कृषि कार्य भल होइथाए। एहा द्वारा जिया माने कृषकर उपकार करती। बुझिल तो पिला माने कौन बुझिल ना जिया माने माटी को खोली थांती, माटी को खाई थांती, सेथिपाई माटी फसफसिया और उर्वर होइथाए, कृषि कार्य पाई सहज हुए। उ नंबर केउ गुड़ी को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा। यार उत्तर हेबो पीड़िया, गोबर खत, कंपोस्ट खत इत्यादि को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा। प्राकृतिक सार ताहले काहा कुहा गला ना पीड़िया, गोबर खत, कंपोस्ट खत इत्यादि। कंपोस्ट खत काहा कहिबा ना जो अलिया आवर्जना को पोची देला परे किछि दिन परे बाहर कले सेगुडा को कंपोस्ट खत हो जाय थाए। यही कंपोस्ट खत को आम कृषि कार्य लगाइले आमर कृषि कार्य भल होता है। 2 नंबर क मौसांग बगीचारे कौन कौन चाष करा जाए। यार उत्तर हेबो मौसांग बगीचारे नाना जातिर फूल सहित बरसर 12 मास विभिन्न पनीपरिबा चाष करा जाए। ख नंबर परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर की उपकार हेउथिला। यार उत्तर हेबो परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर देह भल रहुथिला और मन फूर्ति मध्य रहुथिला। ग नंबर बात्या जोगु नईकूलिया गाँटीर की क्षति हैला। यार उत्तर हेबो बात्या जोगु नईकूलिया गाँटीर लोकमानंकर घर द्वार सबू भांगी गला, सेमानंकर बड़ बड़ गछ सबू उपुड़ी पड़िला, खेत बाड़ी रे पोक भर्ती होई गले। घ नंबर जिया किपरि कृषकर बंधु। यार उत्तर हेबो जिया माने माटी को खोली खाइबा फଳରେ ताहा फसफसिया और उर्वर हो जिबारु भल फसल हुए, तेणु जिया कृषकर उपकार रे लागे, एथिपाई जिया कृषकर बंधु। उ नंबर माटी किपरि बिगड़ी गला। यार उत्तर हेबो रासायनिक सार व्यवहार हेबारु माटी बिगड़ी गला। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। क ए माटी हेउछि आम मा, ए धूली हेउछि चंदन। एहा को सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। ए माटी ... चंदन। यही गद्यांशटी आम साहित्य कलिका पुस्तकर माटी गला बिगिड़ी विषय आनीत। उक्त प्रसंग रे लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास माटी और धूलीर महत्व आलोचना करिसेंती।
ବାପୁ ଓ ଦୀପୁ ମଉସା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 80 ବର୍ଷର ଅଜା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଦୀପୁ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ନ ହେବାକୁ କହିଲା। ଅଜା ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମା ଏବଂ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଦୀପୁ ଓ ବାପୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଗିଚାରେ 80 ବର୍ଷର ଅଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଅଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଜା ତମେ ଧୂଳି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛ କାହିଁକି? ତାମାନେ କ'ଣ? ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ମନା କଲେ। ତ ଅଜା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ମା ଏବଂ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ମାଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଟି ଧୂଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହେ। ଖ ନମ୍ବର, ସେଇ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ସେଇ ତ ମୂଳ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପୁସ୍ତକର ମାଟିଗଲା ବିଗିଡ଼ି ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ଦେଖି ବାପୁ ତା ଅଜାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଷୟରେ କହିଲା। ବାପୁଠାରୁ ସେଭଳି ଶୁଣି ଅଜା କହିଲେ ଯେ ବେଶୀ ସାର ଦେଲେ ବେଶୀ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଜମିରେ କେତେ ସାର ଦିଆଯିବ ତା'ର ଏକ ହିସାବ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଜାରରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ମିଳୁଛି, ସେଇ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? କେବେ ବି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 4 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି, ତ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିବା। ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧୂଳି ମାଟି, ଏହି ଧୂଳି ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସ୍ନେହ ଆଦର, ମୋ ମା ମୋତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଗଛ ପତର, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମ୍ବାଦରୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ବର୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା, ବଡ଼ର ସାନ, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ, ବିଷ ଅମୃତ। 7 ନମ୍ବର, ଅଜା ଟିକିଏ ହସିଲେ, କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି ସେଥିରେ? କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ରହିଛି। ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ତଳ ବାକ୍ସରେ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଏଥିରୁ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ନା ଔଷଧ, ବିଷ, ପୋକ, କାଉ, ଚିଲ, ବଗ, ପକ୍ଷୀ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ ମଣିଷ। ତାପରେ ଝୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ହସିଲେ, କହିଲେ, ମରିଯିବେ, କହିବା। ଏବେ ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜଣା, ଜଣାରେ ଅଜଣା, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସାଧାରଣ, ଅସାଧାରଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସୁବିଧା, ଅସୁବିଧା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେଲା। ଭାବରେ ଅଯୋଗ ହେଲେ ଅଭାବ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 9 ନମ୍ବର, ଦେଖ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପାଠରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ତ
ତ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଜା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଉଠିଲେ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସ ତାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ ଅଛି ଖବର, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତା ସହିତ ହେବ? ଖବର କାଗଜ। ତାପରେ ଅଛି କୃତ୍ରିମ, କୃତ୍ରିମର ହେବ କୃତ୍ରିମ ସାର। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପୋକମରା ଔଷଧ। ପାକୁଆ ପାଟି, ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ। ଶାଗ ପତର। 11 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ନାନା ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ପନିପରିବା 12 ମାସ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। 12 ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇଟିକୁ ଅଜା ଦେଖି ପିଲା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି। ଏଠାରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଅଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି? ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହେବ ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।